Hi students, first of all I welcome you all to my 7th video on the chapter. Previous video we discussed half-life period of zero and first order reactions, right? There we calculated half-life period of first and zero order reactions, right? By knowing initial concentrations. And of course at the same time we started solving numerical problems on that is order of reaction, especially first order reaction. In your NCERT book, we don't have any problems on zero order reactions, but we have a problems on first order reactions. We'll continue that discussion calculating, that is solving problems on first order reactions. Look at that, a first order reaction has a rate constant of 1.15 into 10 to the power minus 3 per second. Rate constant is given there. Okay, now how long will 5 gram of this reactant take to reduce it to 3 grams? On the first order reaction ಇದೆ ಅದರ rate constant ಎಷ್ಟೇನೆಂದರೆ 1.15 into 10 to the power minus 3 per second. This is rate constant of a first order reaction. We have yes, it is we started the chemical reaction by taking 5 grams of the given reactant. Yes, initial concentration, initial amount of the reactant is 5 grams, and it will be reduced to 3 grams. And the amount left after, yes, it is a particular time interval is 3 grams. The amount of reactant left after a particular time interval is 3 grams. 5 grams is 3 grams ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು? ಹೌದಾ? ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು 3 grams ಇದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಿ. ಆಗ 3 grams becomes concentration left after a time t seconds. You are supposed to calculate time. How long ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. For first order reaction 2.303 s by t log to the base 10 of s initial concentration divided by concentration at a time t. Substitute the values, that is time is equal to 2.303 by k alva. K ಎಷ್ಟಿದೆ? 1.15 into 10 to the power of minus 3 alva seconds alide, right? Then log to the base 10 of initial is 5, final is, yes, it is 3 there. Yes, 5 grams is the initial amount of the reactant, and after a certain time concentration is reduced to 3 grams. It's just a simple calculation, you go for it. Yes, that is 2.303. yes, it is divided by 1.15. yes, it is the numerator ತಗೊಂಬನ್ನಿ 1000 ಆಗುತ್ತೆ. 10 to the minus 3 ಯೂನಿಟ್ ಹೋದ್ರೆ 1000 ಆಗುತ್ತೆ. And of course log to the base 10 of, yes, it is ಇದಾಗುತ್ತೆ 5 minus, yes, it is log to the base 10 of 3 ಆಗುತ್ತೆ. Yes, log a minus log b. ಹೌದಾ? That's equal to, yes, and of course this is 2 times ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. That is 2.3 divided by 1.15 is 2 ಆಗುತ್ತೆ into 10 to the power of 3 ಆಗುತ್ತೆ. Yes, log 5 is around 0.7 there. ಬೇಕಾದ್ರೆ log book ನೋಡಿ, that is 0.699 something ಬರುತ್ತೆ. That is 0.699 something ಬರುತ್ತೆ. Minus log 3 is 0.477 something ಬರುತ್ತೆ. Yes, log 5 ಅಂದ್ರೆ log 50 ನೋಡಿದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? log 50 ಬಂದು 6990 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ 0.699 ಬರ್ತೀನಿ. 4th ಡಿಜಿಟ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. log 30 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ 4771 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಡಿಜಿಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 0 ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 into 10 to the power of 3. ಎಸ್, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ 0.699 minus 0.477, and of course it comes out to be 0. Yes, it is 222. Yes, howda? Multiply ಮಾಡಿ, it will be 444 seconds. Multiply ಮಾಡಿ, it will be 2000 into this one. Yes, into 2000. Yes, it comes out to be 444 seconds, right? The 2000 ಆಗಿದೆ. 2000 into 0.22 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 444 second ಆಗುತ್ತೆ. Yes, so this is 444 seconds is, yes, it is required in order to reduce 5 grams of the reactant into 3 grams ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು NCERT ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೈಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೇಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇದನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಬದಲಾಗಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಎಸ್, ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ 3 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ 3 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3 grams ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. 5 grams ಅಲ್ಲಿ 3 grams ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಉಳಿಯೋದಷ್ಟು 2 grams. ಹೌದಾ? ಆಗ
ಈ ಆರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಅಂದಾಗ 5 - 3 ದಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಅಂದಾಗ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಗ್ರಾಮ್ಸ್. ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ 5 ಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆವಾಗ 2 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಉಳಿತದೆ. ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ದಟ್ ಈಸ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್. log 5 - log 2 ಆಗುತ್ತೆ. log 5 ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ? log 2 ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. log 2 ಎಷ್ಟು 0.3010 ಹೌದಾ? log 20 ಎಷ್ಟು? log 20 ಬಂದು 3010 1 ಡಿಜಿಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 0. ಇಟ್ ಈಸ್ 3010 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ರೈಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ 0.699 minus 0.3010 it comes out to be 0.398 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ and of course into 2 and of course into 1000. yes it comes out with 796 ಆಗುತ್ತೆ. yes this is 796 seconds ಆಗುತ್ತೆ. this is 796 seconds if the problem given is reduced by ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ. reduced by ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? out of initial amount the 3 grams will be reacted. 3 grams react ಆದರೆ ಉಳಿಯೋದಷ್ಟು 2 grams. r ಅಂದ್ರೆ ಏನು? amount of substance left after a certain time t seconds. ಹಾಗಾಗಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಿ, ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನು ಸ್ಲೈಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ? ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ್ಬೋದಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 8 ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 8 ಇದು. ಓಕೆನಾ? ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಫೈನ್. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 9 ನೋಡಿ. ಟೈಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಡಿಕಂಪೋಸ್ sulfuryl chloride SO2Cl2 to half of its initial amount is 60 minutes. ಅಂದ್ರೆ time required for conversion of 50% of reactant into product is yes it is 60 minutes. That is half life period. If the decomposition is first order reaction, calculate the rate constant in seconds ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅದು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ಈಸ್ K is equal to 0.693 divided by half life ಅಂತ ಇದೆ. That is time required to decompose sulfuryl chloride to its half of its initial amount ಇದೆ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. half of its initial amount ಅಂದಾಗ that is K, that is time ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ that's equal to half life period ಆಗುತ್ತೆ 60 minutes. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 60 minutes ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you are going to get rate constant in minutes ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. but you convert that into seconds. 60 into 60 seconds ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? 60 into 1 minute. 1 minute is replaced by 60 seconds. That's equal to 3600 seconds ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ 0.693 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3600 seconds ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ 0.693 divided by 3600. If it comes out to be 0.0001925 ಅಥವಾ 1.925 into 10 to the power of -4 per second. That is in per second. Okay na? Calculate the rate constant in seconds ಅಂದಾಗ unit of rate constant ಏನಿರಬೇಕು seconds ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. That is per second is a unit of rate constant. Okay na? So this is what we call it as calculation like this. Okay na? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? We'll see next one. Yes. Look at the next problem under first order reactions. Okay na? This will be in the exercise section of the yes it is NCERT book. Okay na? The rate constant for a first order reaction is 60 per second. Rate constant anna 60% per second ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. How much time will it take to reduce the initial concentration of reactant to its 1/16th of its initial value? ಅಂದ್ರೆ initial concentration 1/16th of its initial value ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರೀರಿ. K ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ that is 60 per second ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? that is r naught ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ that is 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. 1 mole per liter ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ 100 mole per liter ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ r ಅಂತಾನೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಆಗ the concentration 1 should be converted to 1/16th of its initial value ಆಗಬೇಕು. ಹೌದಾ? r ಎಷ್ಟು ಆಗಬೇಕು? 1/16th ಆಗಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. that is time is equal to 2.303 by k ಅಲ್ವಾ? K is equal to 2.303 by t ಬದಲಾಗಿ time is equal to 2.303 by k log to the base of yes it is r naught divided by r. yes log to the base of r naught by r ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು.
2.303 divided by 60 alva. K is 60 per second alva. And of course R naught is 1 and of course 1 by 16th of it. So the R naught is 1, R is equal to 1 by 16th of its initial value. And it will be rewritten as 2.303 by 60 and of course it will be log to the base of 16 ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. Then you decide the log 16 there 2.303 by 60 into log 16 value ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, that is 16 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. Yes, log 16 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ right, it will be yes it is 20 log 16 at 0 ನೋಡಬೇಕು 20141 ಆಗುತ್ತೆ 2041. ಹಾಗಾಗಿ log 16 is 1.2041. Yes, and of course you simplify that and you will get the answer. Yes, that is 2.303 into 1.2041. Yes, divided by 60 there, it comes out to be yes 0.0462. Yes, and of course seconds. Yes, then time ಏನಾಗುತ್ತೆ, yes it is 0.0462 seconds ಆಗುತ್ತೆ. So this is the time required for reduction of the concentration of reactant to 1 by 16th of its initial value. Yes, so that is 0.0462 seconds. ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ? Yes, go for it. 11th ನೋಡಿ, a first order reaction takes 40 minutes for 30% decomposition. Calculate half life period ಅಂತ ಇದೆ. half life period calculate ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ rate constant ಬೇಕು, because you know that half life is equal to 0.693 divided by k ಇದೆ, ಬಟ್ k ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. k ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು 100 mole per liter ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? ಹಾಗಾಗಿ and R is yes it is time that is time required for 30% decomposition is 40 minutes ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 30% ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ 30% ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಉಳಿಯೋದೆಷ್ಟು 100 minus 30, ಹೌದಾ? ನೋಡಿ 30% ಉಳಿಯೋದಲ್ಲ, 30% ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 100 ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ 30 ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗಿದೆ, ಉಳಿಯೋದೆಷ್ಟು that is 100 minus 30, that's equal to 70, ಹೌದಾ? that is mole per liter. ಓಕೆ, ಗಮನಿಸಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ R ಏನು ಅಂತ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್, 30% ಉಳಿದಿರೋದಲ್ಲ, ಅದು 30% ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗಿರೋದು. 100ರಲ್ಲಿ 30% ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆದ್ರೆ 70 ಉಳಿತದೆ 40 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ K is equal to 2.303 by T log to the base of S R naught by R, ಹೌದಾ? that is 2.303 by T ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, that is 40 minutes ಇದೆ, ಹೌದಾ? that is log to the base of R naught is 100 divided by 70, ಹೌದಾ? and of course simplify ಮಾಡಿ, that is 303 by 40, ಹೌದಾ? yes it is 100 by 70, ಹೌದಾ? ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 1.428 ಬರುತ್ತೆ, that is log to the base of 1.428 ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ log to the base of 1.42 ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, 303 divided by 40, ಹೌದಾ? into this is 0 point, ಬಿಫೋರ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 1 ಡಿಜಿಟ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ 0.1428 ನೋಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ 1428 ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 14/2 ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ 1523 ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 14/2 ಇದೆ, ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ 8 ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ 8 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 24 ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ 24 ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 745, ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1547 ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 1547 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 2.303, ಎಸ್ 2.303 into 0.1547, yes, divided by 40, it comes out to be, yes, it is 0.00, yes, 890, and of course in terms of per minute month, because we substituted time in minutes ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಈ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ half life period is equal to yes 0.693 divided by k, ಹೌದಾ? 0.693 divided by
0.0089 and ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ in terms of minutes ಬರುತ್ತೆ. Yes, 0.693 divided by 0.0089, it comes out to be 77.86 minutes, right? So that is the answer for that particular problem. Yes, ನೋಡಿ ಇದು ಕೂಡ NCERT ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. NCERT ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಆಗ್ಬೋದಾ? ಸೊ ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ಈಗ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ, ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ PU ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್. ಎಸ್, look at this question. A reaction 50% completed in 2 hours. ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ, 2 hours ಅಲ್ಲಿ 50% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ and 75% completed in 4 hours. What is the order of this reaction ಅಂತ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, in the case of first order reaction, if I take 100 moles per liter of reactant ಇದ್ರೆ, ಓಕೆನಾ, after one half life ಏನಾಗುತ್ತೆ, after one half life ಏನಾಗುತ್ತೆ, it becomes 50 moles per liter ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? In the second half life ಏನಾಗುತ್ತೆ, that is after another half life ಏನಾಗುತ್ತೆ, 50 becomes 25 moles per liter. ಹೌದಾ? ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 2 hours ಇದೆ. ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 hours ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 2 hours. ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ 2 hours. ಹೌದಾ? ಟೋಟಲ್ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, 150 ಆದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್, 125 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? 100 becomes 25 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ 75% ಕಂಪ್ಲೀಷನ್. ಹೌದಾ? 100 ಇದ್ದು 25 ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಂಗೆ? 75% ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಂಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ 75%, ದಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? 2 half life. ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಾಫ್ ಲೈಫ್, ದಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 half life. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅವಾಗಲೇ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ? ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ 75% ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 half lives, ದಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಇಂಟು ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎಸ್ 2 hours ಇದೆ, ದಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 hours. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತಾನೆ. 50% ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ 2 hours ಆದ್ರೆ 75% ಗೆ 4 hours ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. therefore yes it is, this is first order reaction. This is first order reaction. Reason ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, in the case of first order reaction, that is half life period is independent of the initial concentration. That is, since that is half life period is independent of yes it is initial concentration of reactant. This is the, yes it is, reason that why it is happened so, right? In the initial concentration of reactant. So this is what we call it as reason for that. This is one of the questions in, yes it is, model papers of PU board. Yes, go for it, right? Look at the next question. Okay na? Rate constant of a first order reaction is 0.0693 per minute. Rate constant ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Calculate the percentage of the reactant remaining at the end of 60 minutes. Rate constant ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಈಗ? You are supposed to calculate the, yes it is, percentage of the reactant remaining at the end of 60 minutes. ಈಗ ನೋಡಿ, ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 0.0693, that is per minute ಅಂತ. ಹೌದಾ? ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿರೋದೇನು? ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅದನ್ನ 100 mole per liter ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ. ಎಸ್, ಓಕೆನಾ? ನಿಮಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 60 minutes ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಹೌದು ತಾನೆ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಿಮಗೆ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್, ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಎಸ್ it is 2.303 divided by t log to the base of, yes ಏನು, r naught by r. ಹೌದಾ? ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಈಗ ನೋಡಿ ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು? 0.0693, ದಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2.303 by 60 ಅಲ್ವಾ? 60 minutes ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಗ್ ಟು ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್, ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 100 ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, and that is r ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. therefore log to the base of, yes it is 100 divided by, yes it is r, that's equal to 60 into 0.0693 divided by, yes it is, that is 2.303. ಹೌದಾ? ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಎಸ್, that is 60 into 0.0693, yes, divided by
2.303 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1.80s54 ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್. ಹೌದಾ? ನನಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಇದೇನೀಗ log to the base 10 of s it is 100 divided by r, but ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು r. therefore r by s it is 100 by s it is r is equal to anti-log of s it is that is 1.8054. ಹೌದಾ? ಹೌದಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ log to the base of x is equal to a ಆದ್ರೆ x is equal to what? anti-log of a ತಾನೆ. log to the base of yes x is equal to a ಆದ್ರೆ ಇದು x ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು a ಆಗುತ್ತೆ. therefore x ಅಂದ್ರೆ 100 by r is equal to anti-log of 1.8054. ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ anti-log ನೋಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ anti-log ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ anti-log ನೋಡ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲಿ 0.8054. therefore 100 by that is r is equal to 0.8054 ನೋಡಿ. anti-log ಇರೋದಂತ ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿ. 0.80 ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ? 0.80 at 5 ನೋಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? 0.80 at 5 ಬಂದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ 6383 ಇದೆ. 0.80 at 5 ಇದೆ 6383 ಇದೆ. 6383 ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಆಮೇಲೆ 0.80 at 5 ಆಯ್ತು. ಮೀನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 4 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ 0.80 at 5 6383 ಇದೆ. ಮೀನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 4 ಗೆ ಹೋಗಿ ಮೀನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 6 ಇದೆ ನೋಡಿ. 6 ಆಡ್ ಮಾಡಿ 6389 ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 6389 ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಫ್ಟರ್ 2 digits you have to keep the decimal point. yes, now you go for the calculation of r then. therefore r is equal to what? ಏನಾಗುತ್ತೆ? 100 divided by cross multiply ಮಾಡಿ 63.89 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಅದೇ ಆನ್ಸರ್. yes, so that is the concentration of reactant remaining after 60 minutes, right? It comes out to be yes it is 100 divided by yes it is 63.89. it comes out to be 1.56%, 1.565%. yes, so ಇದನ್ನ ಈ ತರ ನೀವು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನೇ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ತರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆಗ ಒಂದು 2 minutes ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಎಸ್, ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಓಕೆನಾ? ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ. ಈಗ ಅದನ್ನ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಸಿ ದಟ್. ಎಸ್, ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ, therefore half life is equal to 0.693 divided by 0.0693. ಹೌದಾ? ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ 6.93 into 10 to the power minus 1 divided by 6.9293 into 10 to the power minus 2. ಅಲ್ವಾ? ಬರೀಬೋತಾನೆ ಹಿಂಗೆ. ಏನಾಯ್ತು? ಈಗ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರೋದು 10 ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 10 ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಈಗ 10 to the power minus 1 divided by 10 to the power minus ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 10 minutes ಆಯ್ತು. ಈಗ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ? 100 ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಫಸ್ಟ್ 10 minutes ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 100 ಇದ್ದು 50 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ 10 minutes ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 50 ಇದ್ದು 25 ಆಗುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ 10 minutes ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 12.5 ಆಗುತ್ತೆ. ಫೋರ್ತ್ 10 minutes ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 6.25 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲಿಗೆ 44 ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಆಯ್ತು. 40 minutes ಆಯ್ತು. ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 3.125 ಆಗುತ್ತೆ. ಅನದರ್ 10 minutesಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 10, 20, 30, 40, 50 ಆಯ್ತು. 60 ನಿಮಿಷ ಬೇಕಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1.56. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 60 minutes. ಇದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ರೀತಿ. ಇದು ಅನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದನ್ನ ಈ ತರನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ರೈಟ್? ಗೋ ಫಾರ್ ಇಟ್. Look at the last problem with respect to your annual examination. Okay, na? That is as far as first order and zero order reactions are concerned. First order reaction is 20% completed in 10 minutes. First order reaction, no? 20% completed in 10 minutes. Calculate the time for the completion of 80% completion ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌದಾ? ಇದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ 0 ಆರ್ಡರ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಫಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. 20%ಗೆ 10 minutes ಆದ್ರೆ 80%ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 40 minutes ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 0 ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿದ್ರೆ 20%ಗೆ ಎಷ್ಟು? 10 minutes. 80% ಅಂದ್ರೆ 4 ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ, 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? 4 ಟೈಮ್ಸ್. ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? 0 ಆರ್ಡರ್ ಇದ್ರೆ. 20% 10 minutes ಆದ್ರೆ 80%ಗೆ 40 minutes ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 0 ಆರ್ಡರ್ ಇದ್ರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದ್ರೆ ಹಿಂಗಾಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್
ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾಲೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಕೆ ಹೌದಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿನೇ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ಈಗ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2.303 by t log to the base of yes it is r divided by r naught. Yes, r divided by r is first order reaction. 20% completion ಅಂದಾಗ yes it is r naught ಅನ್ನ ಏನಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ 100 mole per liter ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 10 minutes ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹೌದಾ. ಅಂಡ್ 20% ಅಂದಾಗ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100 minus 20 ದಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 80 moles per liter. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ 20% ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿಯೋದಷ್ಟು 80 mole per liter ಉಳಿತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ you calculate K first for this reaction, that is equal to 2.303 yes it is divided by 10 log to the base 10 of yes it is r naught is 100 divided by yes it is 80 there. Yes, that's equal to 2.303 by 10 yes log to the base of 1.25. yes, this is 10 by 8 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, yes it is 1. yes it is 25 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಲಾಗ್ ನೋಡಿ, that is yes it is 1.25 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 2.303 divided by 10 yes it is log of yes it is 1.25 ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಬರೀರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಫೋರ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 1 ಡಿಜಿಟ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 12/5 ನೋಡ್ಬೇಕು ಲಾಗರಿಥಮ್ ಅಲ್ಲಿ. 12/5 ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ, yes it is 0969 ಇದೆ, 0969 ಇದೆ. 12/5 is 0969 ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ you now simplify this, right? That is 2.303 into 0.0969. It comes out to be yes it is 0.02231 ಆಗುತ್ತೆ. Yes, that is in terms of per minute ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೌದಾ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ 80% ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇದೇ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ. that is t log to the base of yes it is r divided by r naught ಹೌದಾ. ಓಕೆನಾ, and of course ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, once again r naught ಏನಾಗುತ್ತೆ, that is 100 moles per liter molar. r ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, that is r is equal to 80% completion ಆದ್ರೆ 100 minus 80 that's equal to 20 molar. 20% completion ಆದಾಗ 100 minus 20 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. 80% completion ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ 100 minus 80 20 molar ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಟೈಮ್ ಬೇಕಲ್ವಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ಬೇಕು, ದಟ್ ಇಸ್ ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 0.02231 ಅಂತ ನೀವೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಹೌದಾ. ಇಲ್ಲೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ. ಆಗ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2.303 divided by yes it is 0.02231 log to the base of 100 divided by 20 ಹೌದಾ. ಎಸ್, 100 divided by 20 ಆಗುತ್ತೆ. This is 5 times ಆಗುತ್ತೆ. Therefore 2.303 divided by 0.02231 log 5 is 0.6990. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ 5 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ 0 ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, log 50 ಬಂದು 6990 ಇರ್ತದೆ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 2.303 into 0.6990 yes divided by 0.02231 yes it comes out to be 72 point yes it is 72 point yes 15 yes it is minutes. Time taken for 80% completion is 72.15 minutes. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ 2-3 ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರೀಬಹುದು, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನಾನು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪಾಸಿಬಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಎಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ as far as annual examination is concerned. ಬಟ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಜೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಜೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇನ್ನು ಉಳಿಯೋದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ 2 ದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು 2 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿಸಲ್ಲ ಅವನಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಬಟ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ನಡೀತದೆ, ಬಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಸ್, ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್.
ನಾನೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಇದೇ ಒಂದು ಈಗ ಈ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮಾತ್ರ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ n - 1 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹೌದಾ? ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಬರಿಬೋದಾ ನಾನು? ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು a to the power of n - 1 ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಆರ್ ನಾಟ್ ಬದಲಾಗಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ a ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಸೇ 2 half lives ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. T1 and T2 are the 2 half lives. T1 is inversely proportional to A1 to the power n - 1. T2 is inversely proportional to A2 to the power n - 1. ಬರಿಬೋದಲ್ಲ? R ನಾಟ್ ಬದಲಾಗಿ A ಬರ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? At half life T1 initial concentration is A1. At half life T2 initial concentration is A2, and therefore I can write like this. Therefore T1 by T2 is equal to what? Yes, it is A2 by A1 to the power n - 1. ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟನೇ. By knowing 2 half life periods at 2 initial concentration, you can calculate the order of a reaction. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು half life period of a reaction can be used for calculating order of a reaction. If you know the half life periods of a reaction, okay na, then initial concentrations corresponding initial concentration, then you can decide the order of reaction. ಇದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, so that if you come across such type of problems in competitive exams, you can crack all those things. Okay na? We'll see that. Yes. ನೋಡಿ ಇದು first question, that is with respect to the competitive exams. For the reaction, the half-life values for initial concentrations 0.8 molar and 0.2 molar. Initial concentration A1 ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.8 molar ಇದೆ. And at the second initial concentration is 0.2 molar ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? For A1, half-life T1 is equal to 1 minute. Yes. For A1, half-life is 1 minute. ಹೌದಾ? Initial concentration 0.8 ಇದ್ದಾಗ half-life period 1 minute. Initial concentration 0.2 ಇದ್ದಾಗ half-life period ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? That is T2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 64 minutes. ನೆನಪಿರಲಿ, T1 and T2 are half-life periods. ನೆನಪಿರಲಿ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? Now T1 by T2 is equal to S A2 by A1. ಅವಾಗ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, that's equal to n - 1. ಹೌದಾ? T1 ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 minute ಇದೆ. T2 ಎಷ್ಟಿದೆ? 64 ಇದೆ. ಹೌದಾ? that's equal to A2 ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.2 ಇದೆ. A1 ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.8 ಇದೆ. ಹೌದಾ? that's equal to n to the n - 1 ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದಾಯ್ತು ನೋಡಿ, 1 by 64. yes, 1 by 64 is equal to 1 by 4 to the power n - 1. ಹೌದಾ? ಹೌದಾನೆ? therefore ಇದೇನು ಬರೀಬೋದು? 64 is equal to 4 to the power n - 1 ಬರೀಬೋದಾನೆ? 1 by 64 is equal to 1 by 4 to the power n - 1, ಅಥವಾ 64 is equal to 4 to the power n - 1. therefore this can be rewritten as, ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 64 can be written as, yes, 4 to the power 3 ಬರೀಬೋದಾ? 64 ನ 4 to the power 3 ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. that's equal to 4 to the power n - 1. ಹೌದಾ? ಬೇಸ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3 is equal to n - 1. therefore n is equal to 4. this is order of reaction. yes, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? this is competitive exams ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಓಕೆನಾ? we'll see next one. yes, second problem. once again I am solving this problem with respect to your competitive exams. For the reaction A to A gives B, the rate of reaction increases by a factor 3 times. Rate of reaction increases by 3 times when the concentration of reactant A increases by 27 times. What is the order of reaction? ನೋಡಿ, concentration of reactant ಅನ್ನು 27 times ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ rate increases by 3 ಆದ್ರೆ what is the order of a reaction? ಈಗ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಬಿಡಿ. R1 rate 1 R1 is equal to K into S, it is A to the power of X. ಆರ್ಡರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಅದನ್ನ x ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಇದನ್ನ ಬರಿಬೋದು ತಾನೆ? ಆರ್ಡರ್ 1 ಆಗಿದ್ರೆ x = 1 ಬರಿತಾ ಇದ್ವಿ, ಆರ್ಡರ್ 2 ಇದ್ರೆ x = 2 ಬರಿತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ಆರ್ಡರ್ x ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ x ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ರೇಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಹೌದಾ? ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, in the new rate S, it is K into, we are going to increase the concentration of reactant by S, it is 27 times. ಹೌದಾ? ಆಗ rate becomes, it is 3 times R1. ಹೌದಾ? ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು 27 ಟೈಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 3 times ದಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಆಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ when concentration of reactant is increased by 27 times, rate is increased by 3 times ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. rate increased by 3 times. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾಗಿ R2 is equal to 3R1. that is 3R1 is equal to 27x ಅನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು 27 to the power x ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ. that is K into S, it is
a to the power of x ಅಂತ ಇದನ್ನ 27 to the power x ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಉಳಿಯೋದೇನು k into a to the power of x. therefore 3r1 is equal to ಇದನ್ನ ನೋಡಿ 3 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಾ 27 ಅನ್ನ 3 ಕ್ಯೂಬ್ k into a to the power of x ಅನ್ನ r1 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. yes r1 r1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. therefore 3 to the power of 1 is equal to yes it is 3 to the power of 3x ಆಗುತ್ತಾ 3 into x ಎಷ್ಟು 3x ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ. therefore ಬೇಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ 1 is equal to 3x ಆಗುತ್ತೆ. therefore x is equal to 1/3 that is order of this reaction. yes ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು ಎಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು by applying this particular principle. ಓಕೆನಾ. yes so this is what we call one more problem with respect to your competitive exams. now we'll come to the next problem that is very interesting and in a single step in one or two steps you have to solve those problems, right? okay na we'll see that. yes hello ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇಂಟರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. prove the following for the first order reaction. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ they are true only for the first order reaction. time taken for 19% compression is equal to 2 times the time taken for 10% compression. first order reaction ಗೆ time taken for 19% compression is equal to twice the time taken for 10% compression. time taken for 99% compression is equal to twice the time taken for 90% compression. time taken for 99.9% compression is equal to thrice the time taken for yes it is 90% compression. time taken for 99.99% is equal to yes 4 times the time taken for 90%. yes ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ಕೊಂಬೇಡಿ time taken for 87 yes it is 5% compression is equal to 3 times the half life period. yes sixth one ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ time taken 93.75% is that's equal to 4 times half life. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. yes time taken for 93.75% is equal to 4 half life ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ time taken for the first order reaction is 2.303 by k log to the base of yes it is r divided by yes r naught divided by r ಹೌದಾ. ಇದನ್ನ ನಾನು ರೀರೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನೆನಪಿದ್ದಾನೆ ನಿಮಗೆ 2.303 divided by k log to the base of a by a minus x ಅಂತ ರೀರೈಟ್ ಮಾಡಿದೆ. this is a is the initial concentration, x is the amount of substance reacted. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ x ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀವಿ amount of substance reacted. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ time taken for 19% compression is equal to 2.303 by k log to the base of yes it is percentage ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ 100 ಆಗುತ್ತೆ. yes ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ that is 100 minus x ಅಂದ್ರೆ 19% ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ amount of substance reacted is 19th of the initial amount. yes ನಿಮಗೆ 100 ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು 100 ತಗೋಬೇಕು ತಾನೆ. 100 ತಗೊಂಡಾಗ 19% ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಎಷ್ಟು x ದಟ್ ಈಸ್ 19 ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ. r ಅನ್ನ a minus x ಇಂದ ಯಾಕೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ರೀಸನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. a is the initial concentration, x is the amount of substance reacted, therefore a minus x is the amount of substance reacted after time t that is r. yes ಈಗ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ 19 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ 19% ಇದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ 100 by 100 minus 19 ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 19% ಅಂತ ಬರೆದಾಗ ಲಾಗ್ ಆಫ್ 100 by 100 minus 19 ಇದೆ. ಇದು ಗಮನಿಸಬೇಕು ನನಗೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಬರೀತೀವಿ 2.303 by k log to the base of yes it is 100 by 81 ಬರೀಬೋದಾ. that's equal to 2.303 by k log to the base of 10 by 9 whole square ಬರೀಬೋದಾ. 10 square is 100, 9 square is 9, 81 ತಾನೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 2 ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಎಸ್ ಉಳಿಯೋದೇನು 2.303 by k log to the base 10 by 9 ಅನ್ನ 100 by 90 ಬರೀಬೋದಾ. 10 by 9 ಅನ್ನ 100 by 90 ಬರೀಬೋದಾ. ಈ 90 ಅನ್ನ 100 minus 10 ಅಂತ ಬರೀಬೋದಾ. ಎಸ್ 100 by 9 ಅನ್ನ 10 by 9 ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ 2 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ವಾ ಉಳಿಯೋದೇನು 10 by 9. 10 by 9 ಅನ್ನ 100 by 90 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. 100 by 90 ಬರ್ದೆ 90 100 minus 10 ಅಂತ ಬರ್ದೆ. ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ. ಎಸ್ ಈಗ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 times x 100 by 100 minus 90 ಇದ್ದಾಗ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ 19% ಅದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2.303 by k log to the base of 100 by 100 minus 10 ಇದ್ದಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ 10%. ಹೌದಾ ಹೌದಲ್ವ. 2.303 by k log to the base of 100 by 100 minus 19 ಇದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ 19%.
ಇಲ್ಲೇನಿದೆ 2.303 by k log to the base of 100 by 100 means 10 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 10 ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ 10%. ಇಲ್ಲಿ 20 ಬಂದಿದ್ರೆ 20% ಆಗೋದು, ಇಲ್ಲಿ 30 ಬಂದಿದ್ರೆ 30% ಆಗೋದು, ಇಲ್ಲಿ 90 ಬಂದಿದ್ರೆ 90% ಆಗೋದು, ಹೌದಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ 19% ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಇಂಟು ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ 10% ಕಂಪ್ರೆಷನ್. ಈ ತರ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದರ ಫೆಮಿಲಿಯಾರಿಟಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆವಾಗಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ದು. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಈ ತರ ಈಗ ಇದು ಆಯ್ತಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ನಾನು ಇದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇವೆರಡು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ಆವಾಗ ಇವನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಕಳಿಸಿದ. ಎಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ 99% is equal to 2.303 divided by k log to the base of a ಏನಾಗುತ್ತೆ 100 by 100 minus 90 ಸಾರಿ 99 ತಾನೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 100 minus 99. ಹೌದು ತಾನೆ? ನಮ್ದು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು. ನನ್ನ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಅದನ್ನ. ಓಕೆನಾ? ಇದು ನೋಡಿ, 100 by 100 minus 99 ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ 99 ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 99 ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇದು ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2.303 by k log to the base of 100 by 1 ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೇನು 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಾನೆ. ಎಸ್, 100 by 1 ಅಂದ್ರೇನು 100, that is 10 square, that's equal to 2 into, yes, 2.303 by k. ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಡಿ. log to the base of ಎಷ್ಟು 10, ಹೌದಾ? 10 ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀನಿ, 100 by 10 ಅಂತ ಬರೀಬೋದಾ? ಎಸ್, 10 ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀನಿ, 100 by 10, that's equal to 2.303, yes, divided by k log to the base of 100 divided by 100 minus 90 ಅಂತ ಬರೀಬೋದಾ? ಎಸ್, ಈ 10 ಅನ್ನ 100 minus 90, ಇಲ್ಲಿ ಬಂತ 90 ಬಂತ ಇಲ್ಲಿ, ಆಗೇನಾಯ್ತು, that is 2, ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನದು, that is time taken for 90% completion, that is time taken for 99% completion is equal to 2 times the time taken for 90% completion. So this is what we call one more. Yes, ನೋಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ಎಸ್, ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ? ಎಸ್, ನೋಡಿ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. 99 ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ 99.9, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 99 ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಈಗ 100 by 0.1 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 1000 ಆಗುತ್ತೆ. 1000 ಅಂದ್ರೆ 10 to the power 3 ಆಗುತ್ತೆ. 100 by 0.1 ಇದು, 100 by 0.1 ಎಷ್ಟು 1000, 1000 ಅಂದ್ರೆ 10 to the power 3, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ 3 ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ 100 by 10, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ದಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. ಎಸ್, ಅದೇ ತರ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ 99.9% completion, yes, is equal to 3 times 90% completion. ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಇವೆರಡು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆನಾ? ತೋರಿಸಿದ. ಎಸ್, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ನೀವೇ ಮಾಡಿ. ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ 99.99% ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ದಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 times ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ 90%. ಇದ್ರ ಬನ್ನಿ, ಇವೆರಡು ಒಂದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 100 ಇದೆ, 100 becomes 50, 50 becomes ಎಷ್ಟು 25, 25 becomes 12.5, 12.5 becomes 6.25, ಹೌದಾ? ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ಈಗ 1 half life, second half life, third half life, and it is 4th half life, ಹೌದಾ? After 4 half lives 100 becomes 6.25, ಹೌದಾ? After 3 half lives ನೋಡಿ, after 3 half lives, 3 half life ಆದ್ಮೇಲೆ that is time taken 100 becomes 12.5 ಅಂದ್ರೆ that is ಎಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು. 100 ಇದು 100 ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟು 87.5% will be reacted. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 100 ಇದು 12 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ 87.5% is equal to 1 half life, 2 half life and 3 half life, that is 3 half life. This is the answer. ಎಸ್, ಹಾಗೆ ಬನ್ನಿ, ಇದು ಆಯ್ತಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ 93.75%, ಎಸ್, 100 ಇದಿದ್ದು 66.25% ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 100 ಇದಿದ್ದು 6.25 ಉಳ್ಕೊಳ್ತದೆ. 100 ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ 6.25 ಮೋಲ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಅಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ 93.75%, ಹೌದಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ 100 ಅಲ್ಲಿ 6.2, 100 ಅಲ್ಲಿ 93.75 ಕಳೆದ್ರೆ ಉಳಿಯೋದಷ್ಟು 6.25, ಹೌದಾ? ಇದು 6.25 ಮೋಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, 93.75 ಮೋಲ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ 93.75% ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಎಷ್ಟು, 1 half life, 2 half life, 3 half life and 4 half lives, that's equal to 4 half lives. ಈ ತರ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾಕೆ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಸುಮಾರು ನಿಮಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನೀವು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ರೆ
ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ 2 to 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ಇನ್ ಎನಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒನ್ ಆರ್ 2 ವಿಡಿಯೋಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬೇಕಾದಂತ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಈ ತರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರಿಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ, annual examಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆಗ್ಬೋದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as the one more yesterday's video on reaction kinetics. ಓಕೆನಾ? we'll see in the next video. ಓಕೆನಾ? in 2-3 videos ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? in the next video we'll see effect of temperature on the rate of reaction. ಓಕೆನಾ? so far we discussed effect of concentration. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ effect of concentration on the rate of reaction. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಒನ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್, and that will finish your discussion. ಆಗ್ಬೋದಾ? we'll see that in the next video, right?